السلام علیکم دوستو، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے بانی عظیم رہنما اور باپن قوم حضرت محمد علی جناح کی زندگی کی مکمل کہانی سنائیں گے۔ یہ کہانی صرف ایک شخصیت کی نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد، قربانی اور قائدانہ حکمت کی ہے، جس نے لاکھوں مسلمانوں کے خواب کو حقیقت میں بدلا اور ایک آزاد ملک پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اس ویڈیو میں ہم جناح کے بچپن، تعلیم، سیاسی جدوجہد، قیادت اور آخرکار پاکستان کے قیام تک کے اہم لمحات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس عظیم رہنما کی زندگی کے اس حیرت انگیز سفر کو، جو ہمیں صبر، ایمان، قربانی اور ملک و ملت کی خدمت کی اہمیت سکھاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے ایک تعلیم یافتہ، باوقار اور متوسط طبقے کے تاجر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جناح پونجا ایک سنجیدہ مگر نرم دل انسان تھے، جبکہ والدہ بچپن ہی سے محمد علی جناح کی ذہانت اور متانت کو محسوس کرتی تھیں۔ گھر میں مذہبی اور اخلاقی تربیت کا ماحول تھا، اور چھوٹی سی عمر میں بھی جناح کا طرز گفت و شنید باقی بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ کم بولتے مگر سوچ بہت گہری ہوتی۔ اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں کتابیں دیکھتے، لوگوں کا مشاہدہ کرتے اور اپنے ذہن میں کسی بڑی منزل کا خاکہ بناتے رہتے۔ ان کے استاد بھی حیران رہ جاتے کہ یہ لڑکا عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار ہے۔ جب وہ صرف 16 برس کے تھے تو تعلیم کے لیے انگلینڈ بھیج دیے گئے، اور یہی مرحلہ ان کی شخصیت کو واقعی بدلنے والا ثابت ہوا۔ لندن کا بدلتا موسم، برفانی ہوائیں، مصروف سڑکیں اور تیز رفتار زندگی ایک نوجوان کے لیے بھاری ہو سکتی تھی، مگر جناح نے کبھی کسی مشکل کو خود پر غالب ہونے نہ دیا۔ وہ صبح سویرے کالج جاتے، دوپہر میں لائبریری میں قانون کی بھاری کتابیں پڑھتے اور رات گئے تک اپنی تیاری میں مصروف رہتے۔ کئی بار وہ ایک ہی قانونی نکتے کو مکمل یقین تک بار بار پڑھتے رہتے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ صرف وکیل بننے کے لیے نہیں بلکہ ایک بڑا کردار ادا کرنے کے لیے قانون سیکھ رہے ہیں۔ 1896 میں وطن واپسی کے بعد انہوں نے بمبے میں وکالت کا آغاز کیا، مگر مقابلہ بہت سخت تھا۔ عدالتوں میں بڑے بڑے تجربہ کار وکلا موجود تھے، اور نئے آنے والے کے لیے جگہ بنانا آسان نہیں تھا۔ کئی دن ایسے بھی تھے جب ان کے چیمبرز میں کوئی کلائنٹ آتا ہی نہیں تھا۔ لیکن جناح نے کبھی جلد بازی نہ کی بلکہ اس وقت کو خود کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا۔ وہ ہر مقدمہ، ہر دلیل اور ہر جج کے فیصلے کو غور سے پڑھتے، پھر اس پر اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق تجزیہ کرتے۔ آہستہ آہستہ ان کا نام مشہور ہونے لگا۔ ان کی آواز میں وقار، گفتگو میں اعتماد اور دلائل میں بے پناہ مضبوطی ہوتی۔ عدالت کے اندر جب وہ کھڑے ہوتے تو ماحول میں ایک خاموش رعب چھا جاتا۔ وکالت میں شہرت ملنے کے بعد انہوں نے سیاست میں قدم رکھا اور جلد ہی ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کانگریس کا حصہ بن گئے۔ اس وقت ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان مل کر متحدہ جدوجہد سے آزادی حاصل کریں۔ ان کی شرافت، تہذیب اور اصول پسندی نے سب کو متاثر کیا۔ انہیں ایمبیسڈر آف یونٹی کہا جانے لگا۔ وہ اصل میں اتحاد کے سچے خواہش مند تھے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ صغیر کے دونوں بڑے مذاہب اگر ایک سمت میں چلی تو کوئی طاقت انہیں غلام نہیں رکھ سکتی۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ کانگریس کی اصل نیت کھلتی چلی گئی۔ ہندو اکثریت مسلمانوں کے حقوق کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ جناح نے اتحاد کے لیے بے شمار کوششیں کیں، لیکن ہر بار انہیں مایوسی ہوئی۔ وہ بار بار دیکھتے کہ مسلمانوں کے سیاسی، معاشی اور مذہبی حقوق نظر انداز کیے جا رہے ہیں، اور کانگریس محض دکھاوے کے لیے مسلمانوں کو ساتھ رکھ رہی ہے۔ یہ صورتحال جناح جیسے حساس اور دور اندیش شخص کے لیے ناقابل قبول تھی۔ اسی لمحے ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو اپنا راستہ الگ کرنا ہی ہوگا۔ بالآخر جناح نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، جو اس وقت ایک کمزور اور غیر فعال جماعت تھی۔ لیکن یہ کمزوری زیادہ دیر نہ رہی، کیونکہ جناح کے آنے سے مسلم لیگ میں وہ جان پڑ گئی جو کسی بھی تحریک کو زندہ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ایک قوم بنانے کے لیے انتھک محنت کی، نوجوانوں میں امید پیدا کی، خواتین کو سیاسی سرگرمیوں میں لایا، اور ہر جگہ جا کر مسلمانوں کو بتایا کہ ان کی بقا ایک الگ شناخت میں ہے۔ ان کا انداز وہی تھا، وقار، دلیل، مضبوط موقف اور اٹل فیصلہ۔ 1930 کی دہائی تک ہندو مسلم اختلافات واضح ہو چکے تھے۔ جناح نے بڑی باریک بینی سے سمجھ لیا تھا کہ مسلمان اگر اکثریت کے تابع رہے تو نہ مذہبی آزادی رہے گی، نہ تہذیبی۔
इसी सोच ने उन्हें नजर पाकिस्तान तक पहुंचाया। उन्होंने दलील के साथ साबित किया कि मुसलमान अलग कौम हैं, उनकी तारीख अलग, अकीदा अलग, तहजीब अलग, और उन्हें अपनी रियासत की जरूरत है। ये मुअक्किफ इब्तिदा में बहुत सख्त समझा गया, मगर जल्द ही बइसगीर के करोड़ों मुसलमान इसके पीछे खड़े हो गए। 1940 का तारीखी लाहौर इजलास तहरीकन पाकिस्तान का मोड़ साबित हुआ। मंटो पार्क में लाखों लोगों का समंदर था। हर चेहरे पर उम्मीद, हर दिल में जज्बा, और हर हाथ आसमान की तरफ दुआ के लिए उठा हुआ था। कादिन आजम जब स्टेज पर आए तो ऐसा लगा जैसे पूरा जलसा सांस रोक कर उनकी बात सुनने को तैयार बैठा हो। उन्होंने मुसलमानों की हालत, उनके मसाइल और उनके मुस्तकबिल के मुतालिक वो निकात बयान किए जो आज भी तारीख की रोशन मिसाल है। इसी इजलास में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, जिसने मुसलमानों के लिए रास्ता तय कर दिया। इसके बाद तहरीकन पाकिस्तान एक बेमुहाबा रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। कादिन आजम सुबह से रात तक जलसे, मीटिंग्स और दौरे करते। वो लंबी मसाफतें तय करते, बीमार रहने के बावजूद सफर करते और कभी थकन का इजहार न करते। उनकी मजबूती देखकर मुसलमानों में नई रूह पैदा होती। वो नौजवानों से कहते कि यह वक्त कुर्बानी, जिदोजहद और इत्तेहाद का है। बरतानवी हुकूमत भी उनकी सियासी ताकत से खौफजदा होने लगी थी, क्योंकि जिना दलील की ताकत से बात करते थे और दलील हमेशा जीतती है। इस दौरान हिंदू क़यादत ने मुसलमानों के मुतालबे को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। मुज़ाकरात में ताख़ीर, सियासी चालें, धमकियां, सब हरबे इस्तेमाल हुए, मगर कादिन आजम कभी नहीं झुके। वो मुकम्मल सुकून से हर बात सुनते, फिर इंतहाई मजबूत मंतिक के साथ जवाब देते। उन्होंने बार बार कहा कि मुसलमान कभी भी अक्सरियती तसल्लुत के नीचे नहीं रह सकते। उनका मुअक्किफ इतना पुख्ता था कि बिलाखिर दुनिया को इसे तस्लीम करना पड़ा। 1946 के इंतखाबात ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। ये इस बात का ऐलान था कि बइसगीर के मुसलमान अब एक ही लीडर को अपना नजात दहिंदा समझते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। इस नतीजे के बाद कादिन आजम ने अलहदा रियासत के मुतालबे को मजीद मजबूती से पेश किया। बरतानवी हुक्काम समझ चुके थे कि मुसलमान एक ऐसे रहनुमा के पीछे खड़े हैं जो इन्हें कभी मायूस नहीं करेगा। बिलाखिर 14 अगस्त 1947 का दिन आ गया। पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत बन गया और वो तब्दीली हकीकत बन गई जिसका ख्वाब जिन्ना ने बरसों पहले देखा था। जब कादिन आजम गवर्नर जनरल के तौर पर कराची पहुंचे तो पूरी कौम जज्बात में डूबी हुई थी। चेहरे पर खुशी, आंखों में आंसू और दिलों में बेमिसाल मोहब्बत थी। मगर जिन्ना की जिम्मेदारी अभी शुरू हुई थी। उन्हें एक ऐसे मुल्क को संभालना था जो अभी पैदा हुआ था, मगर मसाइल पहाड़ों की तरह खड़े थे। मुहाजिरीन की बेबसी, माशी मुश्किलात, रहाइश के बहरान, इंतजामी कमजोरियां, सब कुछ कादिन आजम के कंधों पर था। मगर उन्होंने साबित किया कि एक सच्चा लीडर मुश्किल हालात में भी अपनी कौम को मायूस नहीं होने देता। वो हर शोबे को मुनज़्ज़म करते, इदारे बनाते, फैसले करते और कौम को उम्मीद दिलाते कि पाकिस्तान जरूर कामयाब होगा। वो कह चुके थे, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को मिट नहीं सकती। अहम मुसलसल मेहनत और बीमारी ने उनकी सेहत को बुरी तरह मुतासिर किया। डॉक्टर उन्हें आराम का कहते रहे, मगर जिन्ना के पास आराम के लिए वक्त ही नहीं था। वो जानते थे कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बुनियादों को मजबूत करना जरूरी है। आखिरकार बीमारी ने उन्हें कमजोर कर दिया, मगर उनके हौसले में कभी कमी न आई। वो आखिरी वक्त तक पाकिस्तान के बारे में सोचते रहे। 11 सितंबर 1948 को कादिन आजम दुनिया से रुखसत हो गए, मगर एक पूरी कौम को आज़ाद छोड़ गए। उनकी जिदोजहद, उनकी कुर्बानी, उनका विजन और उनका उसूली किरदार हमेशा तारीख लाहो रहेगा। आज भी जब पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो साथ ही कादिन आजम की तस्वीर जहन में रोशन हो जाती है। वो अजीम इंसान जिसने मुसलमानान बइसगीर को एक अलग वतन दिया और साबित कर दिया कि एक सच्चा लीडर अकेला भी करोड़ों इंसानों की तकदीर बदल सकता है। ये थी कायदे अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी की कहानी, जो हमें कुर्बानी, ईमान, सब्र, अखलाक और कायदाना हिकमत की बेहतरीन मिसाल देती है। उनकी जिदोजहद और क़यादत ने मुसलमानों के लिए एक आज़ाद वतन पाकिस्तान के ख्वाब को हकीकत में बदला। आज भी उनके उसूल, नज़रियात और क़यादत हमारे लिए मशल-राह है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और तबसरे में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। शुक्रिया और अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो।